शुरू करते हाँ। उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस सत्संग च बैठन का मौका मिलिया है, क्योंकि तुसी हुणे देखिया भी कि इस परिवार की एक बच्ची है जिसका नाम ममता है। उसका जन्मदिन है अज, और उसकी बड़ी भावना सी कि अपने जन्मदिन ते मैं मालकां दे सत्संग करवाने हैं, इसलिए अज उसकी भावना पूरी हुई है। तो समझ लो ये सत्संग अज साडी तरफों वो जन्मदिन का गिफ्ट ही है उसको। क्योंकि जो इंसान के अंदर बच्चों के अंदर प्यार होंदा अपने मालिक नूं लैके, तो फिर वो मालिक का घर ऐसा होंदा है कि जिथे सब दी जरूरतां मालिक पूरियां करते हैं। सो इसलिए सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों इस परिवार के सारे मैंबरां नूं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों बहुत बहुत बधाई देवांगे, सत्संग की भी और बच्ची के जन्मदिन की। और तुसीं भी सारे रल के, क्योंकि देखो नहीं तो बच्चे पता गिफ्ट की मंगते होंगे। कोई बच्चा गिफ्ट मंगता है कि मैनू साइकिल चाहिए है, मैनू आ फलानी चीज़ चाहिए है। जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो छोटे बच्चे की गल करते हैं, जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता फिर आ जाता मैनू नवा मोबाइल चाहिए है, या मैनू कोई बड़ी चीज़ चाहिए है, या मैनू ये दो वो दो। पर ਜਿਹੜੇ उस मालिक नाल जुड़े हुए मालिकों के परिवार के मैंबर होंगे उन्होंने हमेशा एक कोशिश होंगी है कि जो मालिक नाल प्यार करने वाला है कि जे मैनू गिफ्ट भी मिले तो गिफ्ट में अगर मालिक की रहमत मिल जाए तो फिर सारी जिंदगी कोई कमी नहीं इंसान को। इसलिए बहुत बड़ी सोच होंगी है। इसलिए आओ सब तो पहला तो इस परिवार वास्ते और जिसका जन्मदिन है उसके वास्ते अपने मालिक के चरणों च सारी संगत और ऐसी रल के बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार को खुशियां दे नाल रहमतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी खुशियां रहमतां बरकतां कामयाबी सफलता भरिया आवे। और जिस तरह अज इन्हां ने सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं इदां ही ताकत दिंदे रहन, हिम्मत दिंदे रहन, ताकि हर साल इसी तरह ये जन्मदिन आंदा रहे तो जन्मदिन ते इदां ही सत्संग होंदे रहन। ये सारी संगत रल के बेनती करो और उसके नाल नाल तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारे ने बेनती करनी है, तुहाडा भी इस फायदा है। क्योंकि वैसे भी संत दादू दयाल जी ने अपनी बाणी के अंदर बड़ी प्यारी गल कही है, कहते कि जेड़ा पल जेड़ी घड़ी सत्संग के अंदर गुजरती वो निफल नहीं कदी जाती। अगर एक पल एक सैकंड भी इंसान सत्संग विच बहंदा है तो वह भी जीवन ते असर हो के रहिंदा है। इसलिए जदों इंसान प्रेम दे नाल सत्संग दे विच बहंदा है तो फिर एक गल हमेशा याद रखो कि ये वो वक्त होंदा है, ये वो टाइम होंदा है कि जदों असीं बैठे सत्संग होंदे हैं, पर यह टाइम होंदा है, वक्त होंदा है किहड़ा कि बैठे इत्थे होंदे हैं, पर अपनी सुरती नूं जदों असीं सत्संग दे नाल जोड़ दिंदे हैं तो साडी हाज़री वो रब दे घर च लग जाती है, वो मालिक दे चरणों च लग जाती है। और जदों इंसान कोई ऐसा कर्म करता है जिहदे नाल इंसान की तार वो अपने मालिक नाल जुड़दी है, परमात्मा प्रभु दे नाल जुड़दी है, तो यह गल याद रखो जदों तारां उहदे नाल जुड़दियां तो जीवन च खुशियां सफलतावां कामयाबी भी फेर ही आती है। इसलिए अज तुसीं भी इस भावना नाल बैठना है कि बैठे सत्संग च पर साडे दिल की तार जुड़ गई अपने मालिक दे नाल, जुड़ गई अपने प्रभु परमात्मा दे नाल। क्योंकि जदों ये विश्वास असीं रखते हैं, नहीं तो जरा सोचो परमात्मा नाल जुड़न का होर तरीका किहड़ा है? ये साडा प्यार है, साडा विश्वास है, यही चीज़ सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ती है। समझते हो कि नहीं? हुण एक इंसान नूं ना तुसीं इत्थे रस्सी बन्नदे हो और किसी दे दूजे हत्थ 'च दूजे पासे रस्सी बन्नदे हो और सोचो कि जुड़े हुए एक दूजे नाल, तो इदां बाहरले बंधन जिन्ने मर्जी बन दईए ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं है। बंधन असली किहड़ा हुंदा है? जदों इत्थे भी प्यार होवे तो उत्थे भी प्यार होवे, वो हुंदा सच्चा बंधन। फिर की हुंदा कि बाहरों बेशक कोई नज़र ना आवे रस्सी, कोई डोर या कोई बंदा कहना जंजीर नज़र नहीं आ रही, पर जिथे प्रेम है फिर इस तो मजबूत बंधन होर कोई हो ही नहीं सकता। जरा सोच के देखो। ताही तो गुरु रहबर भी कहते हैं, जै श्री कृष्ण ने तो बड़े साफ लफ्ज़ों च कहा है कि मैनू कोई बंधन अपनी कैद च नहीं रख सकता, पर जिहड़ा मैनू प्रेम दे बंधन च बंध लैंदा है उन्होंने मैं भी तोड़ नहीं सकता। वो कहते प्रेम का बंधन सब तो
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਸਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਸਨੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਣ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ MRI ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਿ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ MRI ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ MRI ਕੀਤੀ, MRI ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨਾਰਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਦੁਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਨ ਹੈ ਉਂਗਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੁਟਕਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ, MRI ਕਰਾਓ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ, ਪਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਲੱਡ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਂਗਲੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰੇ ਉਂਗਲੀ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਣੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਐ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਦਰਦ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਕੀ ਗਏ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੱਲਮ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਫੇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਖਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈਏ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਈਏ, ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ, ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੱਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈਏ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁੱਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਖਤਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਝੰਜਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਵੀ ਖਤਮ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜੰਤਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਤਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੰਤਰੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਨੀ, ਨਾ ਮੰਗਲ, ਨਾ ਬੁੱਧ, ਨਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪੇਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਟੇਢਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ। ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੱਥ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦਰਦਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੇਢਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਦਰਦਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋੜ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट, ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ what is cause of sorrow? what is cause of sorrow? ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ what is cause of sorrow? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, not believe yourself and God। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, what is cause of sorrow, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ not believe in yourself and God। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। not believe in yourself and God, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ कि खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। बड़े मालिक भी अपने वचनां च कहंदे कि अपने आप ते तां अपने रब ते जिहड़ा भरोसा रखदा है वो असंभव नूं भी कह रहे हो संभव कर दिंदा है। समझदे हो कि नहीं? हुण पहली चीज इत्थे की गई गई है अपने आप ते विश्वास करना, पर अज बंदे नूं अपने आप ते विश्वास है नहीं। कोई तुहानूं कहे ना कर दूं, यार मैनूं नहीं लगदा मेरे तो होना है, मैनूं नहीं लगदा मैं कर पाऊंगा। समझदे हो कि नहीं? जे तुहानूं कहे किद्दां बई स्वाद चाह बना दूं, कोशिश कर लेंगे, स्वाद पता नहीं बननी कि नहीं बननी, ਇਹਦਾ मतलब विश्वास ही। बंदा कहे ठीक है स्वाद चाह बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, लियाओ कप च पा के, माड़ी मोटी कमी रह जाए तो पता ना वो मैं पूरी कोशिश की सी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश की सी, फिर भी जे कमी रह गई है तो मैनू विश्वास है अगली बार नूं ये भी पूरी हो जाएगी। इनू कहते अपने आप से कॉन्फिडेंस। अज बंदा पता की कहता है, जे बच्चे नूं पूछो बेटा पेपर किदा पास हो जाऊं, पता नहीं पास होना कि फेल होना, इदां दे बंदे दा 100% जो ना 80% चांस होंदे फेल होने दे, क्योंकि इनू अपने आप से कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो जेड़ा कहता है मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू यकीन है मैं पास होना है, वो पास भी हो जाता है, क्योंकि जेड़ा कॉन्फिडेंस ना कोई गल कहंदा मेहनत भी पूरी करता है, उन्होंने पता मैं किया है तो करके भी दिखाना है। इहदा जरा सोचो, हुण फर्ज करो कोई तुहानूं कहे,
कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਹਾਂ ਬਈ परसों ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ satsang ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ satsang ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਡੋਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ satsang ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੁਣ 10 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਫੇਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ satsang ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆ ਸ਼ੇਖੇ satsang ਸੀ 28 ਤਰੀਕ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੋ ਸਾਲ ਦੀ ਡੇਟ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਆਹੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਡੇਟ, 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਡੇਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ satsang ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹੇ ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾलिक ਮੇਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ, ਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗॉड, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾलिक, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦ ਪਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਮੌਸਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਧੁੰਦ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੱਦਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਊਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਾਉਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 11 ਸਾਢੇ 11 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਜੀਸਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਚਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 11-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ?
ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਚਾਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗॉड ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚਾਰਲੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗॉड ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਗॉड ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸੀ ਦੇਵੇ, गॉड तेरे जीवन च खुशी हसी नाल भरपूर कर देवे तेरे जीवन नूं? वो कहता जी हाँ, मैं चाहता है कि मैं भी खुश रहां, मेरा परिवार भी खुश रहे, तो साडे जीवन च हसी होवे। तो बुजुर्ग ने एक गल कही, बेटा फिर देख, अगर तू चाहता तेरे जीवन च खुशी रहे, तेरे जीवन च हसी रहे और तेनू जीवन च किसी चीज़ की कमी ना रहे, तो बेटा देख, कहते ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ पेज खोलिया, ਉੱਥੇ एक लाइन सी। ਉਹ लाइन की सी बाइबल ਦੀ लाइन कि उस लिखिया सी कि ईश्वर कहता है कि जो देता है वही पाता है। हुण तुसीं भी कह दो की लाइन है, जो देता है वही पाता है। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है कि जो असीं दिंदे आ ਉਹੀ चीज़ सानू मिलदी है, और जिहड़ा देण वाला पाण दा हक भी ਉਹੀ रखदा है। इहनूं इदां समझ लो, जिहड़ा किसान ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਚਾਰਲੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਟਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕੀ ਕਰ? ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗॉड ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹਸਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਮੇਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗॉड ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗॉड ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 100% ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦੀ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਹੀ ਫੇਰਿਓ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2-4 ਦਿਨ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਹੀ ਫੇਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੁਮ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਤਾਂ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਰਬੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਬੀਆ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਥੱਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਸਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਹਿਰਨ ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਰਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਨ ਨੇ, ਹਸਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਸਨ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਪਿੱਲਰ, ਹਸਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉੜ ਗਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਉੜ ਗਈਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਦੌੜ ਗਏ। ਹਸਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਹਸਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰਬੀਆ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਦਾਂ ਝੁਰਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਪੰਛੀ ਉੜ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਟੇਢਾ ਆ, ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਮਿਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਰਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਧਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜੀਵਾ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਜੀਵਾ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਜੀਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੇ ਜੀਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਵੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸਨ ਜਾਂ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਡਾਟਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਆਈ ਲਵ ਚਿਕਨ, ਆਈ ਲਵ ਮਟਨ। ਚਿਕਨ ਯਾਨੀ ਮੁਰਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਮੁਰਗਾ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਓਗੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ ਦਓਗੇ ਪਿਆਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਓਗੇ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਲ ਦੁਖਾਓਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰਲੀ चैपलिन कहता सी कि मेरी हंसी दूसरे की खुशी का कारण तो बन सकती है, लेकिन मेरी हंसी किसी की दर्द का कारण नहीं बन सकती। ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਸੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਹੱਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਉਨੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਸਾਈ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁੱਕਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਖੜੀ ਹੱਸ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੰਨਾ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਸੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਚੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਸਿਗਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇਠ ਦੇਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੰਨਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੱਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂ।
क्योंकि मैनू गिर के उन्नी सट नहीं लगी जिन्नी सट ये बोलों इन्होंने हसन ना लगी है, और मैं अपमान का बदला लैके रहना है। फिर उस तो बाद वो सारी अगे जो कार्रवाई शुरू हुई सी। हुण दसना की चाहते कि मिसाल दे रहे हैं कि इंसान जो हसदा है तो इस तरह हसे कि दूजे को खुशी होनी चाहिए है, पर साडी हसी इदां नहीं होनी चाहिए कि दूजे का अपमान हो या दूजे को असीं नीच दिखाईए, क्योंकि हसन का भी एक टाइम होंदा कि समय होंदा है। इसलिए हसी का भी कंट्रोल रखना है। सही टाइम ते हसी सानू और साडे जीवन नू, साडे रिश्तेदारां दे जीवन नू खुशियां ना भर दिंदी, तो गलत टाइम ते हसी साडे रिश्तियां नू भी तोड़ के रख दिंदी और घरां 'च युद्ध जंग शुरू हो जाते हैं। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए तुहाडी हसी किसी की खुशी का कारण तो बननी चाहिए है, पर तुहाडी हसी किसी के दर्द का कारण नहीं बननी चाहिए कि तुहाडे हसन ना किसी को तकलीफ हो, किसी को दर्द हो। समझते हो कि नहीं? इसलिए हुण तुसीं जीवन च की चाहते हो, जिदा कबीर साहब ने भी कहा ना कि कंचन दिया करण ने, करण नूं जानते हो ना कि करण जिन्हें जंग में युद्ध में दुर्योधन का साथ दिता सी, सीगा तां पांडवां दा ही बड़ा भरा करण, पर साथ दुर्योधन का दिता, वो भी कारण सी। फिर दसांगे असीं करण का कारण, पर इत्थे तां दसन लगे हाँ कि कबीर साहब अपनी वाणी दे विच मिसाल दिंदे है कि कंचन दिया करण ने द्रौपदी दीना चीर, जो दीना सो पाया कह गए दास कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि कंचन कहते हैं सोने नू, कि करण ने ना एक साधु नू, एक सन्यासी नू सोना दान किया सी थोड़ा जिहा। समझना जरा की कीता सी? सोना दान किया सी, क्योंकि कहते कि करण को वरदान सी, वो देखो कवच भी सी सोने का, क्योंकि सूर्य पुत्र सी, तो कन्ना च कुंडल भी सी सोने दे, तो मूँह च दंद भी सोने दे सी, जो कि मिसाल लिखी आती है करण के जीवन बारे। कन्ना च कुंडल और छाती ते कवच सी, सूर्य पुत्र उन्होंने कहा जाता, सूर्य पुत्र करण। पर इत्थे दसना की चाहते हैं कि करण एक सारथी ने पालिया सी, तो एक दिन कहते ना साधु गया, कहते बेटा कोई दान कर, तो करण उस वेले नदी ते सी, कहता मारे मैं की दान करा, मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं तो एक सारथी का बच्चा हाँ। कहते फिर भी ये फकीर है, साधु आया, कुछ ना कुछ दे। तो उसले करण नदी ते खड़ा सी, ਉਹਦੇ मन च आया कि साधु ਨੂੰ खाली नहीं मोड़ना। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ पत्थर ਚੱਕੇ अपने मूँह ते जोर ना मारे, एक दंद तोड़ के सोने का वो साधु ਨੂੰ दे दिता। तो साधु ने जो देखा कि आप तकलीफ झल के मैनू दान च दंद दिता सोने का, तो उन्हें वचन किया कि जा बेटा तू ऐसा राजा बनेगा कि जिस महल च रहेगा महल के पिलर भी सोने के होंगे, इन्ना सोना मिलेगा तेनों क्योंकि सोना दान किया है। तो वाकई जो करण की मित्रता हुई दुर्योधन के नाल, तो दुर्योधन ने अपने ना सब तो जिदा कह लो घटिया देश का राजा उन्होंने बना दिता सी एरिए का कि आ राज तेनों, पर करण का राजा बनन दे नाल ही उत्थे इन्नी बरकत हुई, इन्ना उन्हें वधिया संभालिया वो सारा सिस्टम कि हौली हौली उत्थे इन्ना को पैसा आ गया कि वो महल के पिलर भी सोने दे सी, इन्ना सोना आया वो, क्योंकि एक तो वो मेहनत, दूजा सी संतां दा बाक आशीर्वाद। तां ही कहंदे मेहनत मेरी तो रहमत तेरी। हुण दूजे पासे कबीर साहब मिसाल दिंदे, पहली मिसाल दी करण दी कि उन्हें सोना दान किया सी तो सोने के भंडार लग गए उन्होंने। तो दूजी मिसाल दी कि द्रौपदी दीना चीर, चीर कह देंगे कपड़े नूं, कि श्री कृष्ण की ना उंगली ते सट लग गई। कहानी तो भी लंबी पर शॉर्ट दसन लगे हैं कि तलवार, फिर श्री कृष्ण तलवार की धार देखने लगे तो अचानक उंगली जो खून निकल लग गया। द्रौपदी कोल ही खड़ी सी, उन्हें फटाफट अपनी साड़ी पाड़ी, साड़ी का पल्लू पाड़िया और कृष्ण की उंगली से बन्निया और कहन लगी देख के भगवान तुसी कोई बच्चे हो कि जो अपनी उंगली बढ़ा ली। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहते तेनों की पता द्रौपदी, ये मैं जो किया जान बुझ के किया सी। कहती की मतलब? वो कहते मैं चाहता सी कि मेरे चोट लगे तो तू अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ के मेरे बन्ने। वो कहती मतलब की है, तुसी क्यों चाहते सी कि मेरे चोट लगे साड़ी का पल्लू पाड़ के मैं बन्ना? श्री कृष्ण कहते अज तू आज जो पल्लू बन्निया है ना, ये मैनू तू दान किया है, हुण वक्त आने ते तेनू दसूंगा मैं क्यों लिया सी, क्योंकि अज इन्ना तू दिता है, पर जो मेरी वारी आनी है ना थाना दे थान देवांगा। और फिर जदों भरी सभा दे विच दुशासन चीर हरण कर रहा सी द्रौपदी का, तो उसने कहना उसकी साड़ी नूं वधाया। फिर कहते जिसले उन्हें पहला भीषम पितामा, गुरु द्रोण, धृतराष्ट्र सारे अगे हाथ जोड़े बचाओ मैनू बचाओ, बचाओ मैनू बचाओ, पर सारे
ਮੂੰਹ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਬੇਵਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੀ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾੜੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੋਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇੜ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਬੋਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦਰਾ, ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਦਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬਦਲਾਓ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕੋ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫਲ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜੀਵ ਸੀ ਗਿਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੂਟਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਲਈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕੋ ਸੁੱਕਿਆ ਬੂਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਤੋੜੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਹ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਣਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੱਟਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿੰਬੂ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੋੜੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪੇੜ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੌੜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਸੀ, ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
जाके सेवका ने पूछा, वो कहती मैं कल्ली हाँ, मेरे पति की मौत हो गई, बच्चा कोई है नहीं, बस कल्ली मेरी जिंदगी गुजर रही है। तो जदों हजूर पहुंचे दसिया तो माई ने जिन्ना हो सकता सी स्वागत किया, हजूर के बैठण वास्ते चटाई बिछाई। तो उसने हजूर ने पूछा, माई गुजारा कितना चलता है? तो माई ने कहा, हजूर गुजारा तो इदा आ कि आ 2 पेड़ खजूर के होंगे सी, पहला तो हरे होंगे सी, खजूरां इतों झड़दियां सी, तो इन्होंने बेच के अपना गुजारा कर लेंदी सी, पर कुछ महीने हो गए सुक ही गई बिल्कुल, इस करके ये सुक गई। तो हुण तां किसी नूं तरस आ जाए, कोई दे जाए तो खा लैंदियां। कई बार कोई इदां दे हुंदे है जिहड़े 2 दिन का आटा छड्ड जांदे आ, 2 दिन दीयां दालां छड्ड जांदे आ, जां उदां मदद कर जांदे आ कि माई लै आंदा जांदा कोई मिल जावे, नहीं तो हुण पक्की आमदन कोई है नहीं। हजूर कहंदे अच्छा चलो फिर माई इबादत ते बैठना। कहंदे हजूर वो 2 खजूर के पेड़ां को गए, उत्थे जाके अखां बंद करके इबादत ते बह गए, और आंदा है कि हजूर थोड़ी देर इबादत ते बैठे, पर जदों हजूर ने अखां खोलियां तो पेड़ हरे भी हो गए तो नाल खजूरां भी लग गई, जरा समझना। और फिर हजूर ने कहा, माई बाकी जिन्ने बगदाद के पेड़ है वो सारे रुत आण ते फल देणगे, पर तेरे 2 पेड़ां नूं 12 महीने फल लगणगे, जदों मर्जी तोड़ ली, कदी सुक्कणगे नहीं। और बड़ी खुशी की गल है कि अज भी बगदाद चो पेड़ है जिथों अज भी फल लोग प्रसाद के रूप च लैके आते, और उत्थे कहानी भी लिख के लाई हुई है कि ये बाकी खजूरां रुत आण ते फल दिंदियां, ते जिद्दां कहंदे ना 27 दिन 12 महीने ही फल लगदे इत्ते। ये फकीरां दी रहमत हुंदी, इसीलिए तो कहंदे ना सो धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा। हुण गुरुआं रहबरां ने जो बचन कहे वो इदां ही नहीं कह दित्ते, उहदे पिछे राज हुंदे, उहदे पिछे सच्चाई हुंदी है कि इंसान दे अंदर विश्वास होना चाहिए है। ताही तो फिर कहांगे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि इंसान दे दुख का कारण यही है, नॉट बिलीव इन यूर सेल्फ एंड गॉड, कि तेनू अपने आप ते तो अपने रब ते विश्वास है नहीं, और यही तेरे दुखों का कारण है। तो फिर उन्हें दूजा सवाल किया कि हाउ टू गेट हैप्पीनेस, हाउ टू गेट हैप्पीनेस, कि खुशी किद्दां मिले? तो उसने जीसस क्राइस्ट ने उसका जवाब दिता, बिलीव इन यूर सेल्फ एंड गॉड। वो कहते बिलीव विश्वास कर अपने आप ते तो अपने रब ते, अगर ये 2 चीज़ां तेरे अंदर होणगियां तो तेरे जीवन में खुशियां आनियां शुरू हो जाणगियां। हुण समा काफ़ी हो गया, इसलिए आखिरले वचनां च यही कहना है असीं कि तुसीं भी चैक करो कि मैनू, क्योंकि जिद्दां हाउ टू गेट हैप्पीनेस, कि मैनू किद्दां खुशी मिले या किद्दां खुशी पाई जा सकती है। तो फिर उसका जवाब की है, बिलीव इन यूर सेल्फ एंड गॉड, कि अपने आप ते और अपने मालिक ते विश्वास रखो। अपने आप का मतलब की हुंदा है कि जिद्दां बंदा नदी को जाता ना, तो हुण नदी को जाता एक बंदा वो जाता है कि नदी च तां पानी है पर उसदे हत्थ च भांडा ही है नहीं, उद्दां ही जाता तो उद्दां ही वापस आ जाता है। तो एक बंदा वो हुंदा जिहड़ा नदी वाल तां जांदा, उहनूं पता नदी च तां पानी है पर मेरे को भी भांडा बहुत बड़ा है, और जिन्ना बड़ा मेरा भांडा उन्ना ही पानी भर के मैं घर नूं लैके आना है। इसी तरह ये याद रखो कि अपने आप ते विश्वास का मतलब है मेरे को विश्वास का बर्तन है, और मैनू यकीन है मेरे रब को वो रहमत है कि मेरे बर्तन भरेगा भी जरूर, जरूर भरेगा मेरा बर्तन। अगर अज तुहानू लगता है मेरा भांडा खाली है, तो फिर अज कहो कि मेरा मालिक रहमत का भंडार है, और मैनू यकीन है अपने मालिक ते मेरे खाली भांडे भरेगा। मेरे खाली भांडे, मेरे खाली भांडे मेरी जिंदगी नू खुशियां नाल, मेरे जीवन नू खुशियां नाल, मेरी जिंदगी नू खुशियां नाल। ये विश्वास ना किया ना तो वे चेक करो भर भी गए होने, क्योंकि रब दे घर ना ही डेर है तो नहीं, फिर कह दो ना वो घर डेर है तो नहीं, बस ये डेर भी बंदा ही करता तो अंधेर भी, क्योंकि वो तो एडा प्रकाश है। हुण बंदा कह सकता सूरज के लागे अंधेरा, सूरज तो जिथे होएगा उत्थे रोशनी होनी होनी है, सूरज लागे अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसी तरह कई कहते रब दे घर डेर तो है पर अंधेर नहीं, कहते वो भी गलत कह देंगे है, ना वो घर अंधेर है तो ना ही डेर है। बस हाथ नूं ऐं कीता इहनूं ऐं कर लो तो दर्द होना ही खत्म। ये मन नूं ऐं कीता कभी इधर दौड़दे कभी उधर दौड़दे, अपने मालिक अल जोड़ दिओ। तां ही तां जदों हत्थ जोड़दे इहदी दिशा किहड़ी हुंदी है, उंगलियां किधर इशारा करदियां है, जदों जोत जगांदे इशारा किधर करदी, उपर की तरफ, हत्थ भी इदां जांदे ना उपर नूं,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ। ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਗॉड। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁਣ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਡਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਠੱਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੱਡ ਦਿਓ, ਝਾੜ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਜਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਹ ਪੱਲਾ ਇਹੀ ਆਹ ਟਾਵਲ ਕਰਦਾ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਉਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਭਰਾ ਬੱਚੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਏਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ? ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਝਾੜ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਆਨੰਦ, ਲੈ ਜਾਓ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਬਰਕਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਰ, ਫਿਕਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਹੱਸੋ, ਮੁਸकुराओ कि हुण मैनू कोई फिक्र नहीं, क्योंकि साथ जब से है तुम्हारा मिल गया। ये अपने मालिक नू कहना है, साथ जब से है तुम्हारा मिल गया,
डूबते दिल को किनारा मिल गया। क्या जरूरत अब सहारों की मुझे, जब मुझे तेरा सहारा, जब मुझे तेरा सहारा, जब मुझे तेरा सहारा तो मिल गया ना सहारा। ते हुण कादी चिंता है, हुण कादी टेंशन। इसलिए हो जाओ मालिक दे, दिलों हो जाओ कि मैं अपने मालिक दा हाँ, तो बस ओदा साथ मिल गया तो हुण मेरा जीवन खुशियां नाल भर गया, आनंद नाल भर गया। क्योंकि ये विश्वास रखना है कि जिहड़ा अपने आप ते तो अपने मालिक दे विश्वास करदा, वो सब कुछ पा लैंदा है। इसलिए अज तो कहना मैनू अपने आप ते तो अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने आप ते तो अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने आप ते तो अपने मालिक ते पूरा, ये मैं कामयाब हो के दिखाना दुनिया नू, ताकि दुनिया नू पता लगे कि जिहड़ी कहंदी सी ना ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो नहीं होना, ये मैं करके दिखाना है कि जे ओहदा हथ सिर ते होवे तो कोयला भी हीरा बन सकता है। बन सकता कि बन जाता है, बन जाता कि नहीं। गूंगे भी गल्लां करते हैं, पिंगले भी पौड़ियां, तो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ शरीर दिता है, बॉडी दी है। ਅਸੀਂ यकीन रखना है अपने मालिक के विश्वास नाल, ਅਸੀਂ हर मैदान फतेह करके दिखाना है। इसलिए ये भी गल कह देनी है कि मेरी जित जरूर होएगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरी जित जरूर होएगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे। हुण जितना है क्योंकि मालिक के आशिक कभी हार नहीं सकते, भाਵੇਂ दिओ कि नहीं, तुसीं मालिक दे प्यारे हो। इसलिए विश्वास रखो हर कदम ते मालिक तुहाडे नाल है, और आने वाला समा होर भी ज़्यादा खुशियां रहमतां बरकतां भरिया मालिक तुहाडे वास्ते लियावे। यही साडी मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच यही उस मालिक दे अगे अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न दी ताकत देण, तुहानूं सब नूं नाम जपण दी ताकत देण, तुहानूं सब नूं सेवा सिमरन करन दा, दान पुण्य करन दा, नेक कर्म करन दा मालिक बल बख्शण, ताकि तुसी सेवा दान पुण्य करके अपने जीवन च बरकतां खुशियां वो मालिक दियां रहमतां नूं हासिल कर सको। और मालिक इन्नी कृपा करन कि आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया होवे, तंदुरुस्ती भरिया होवे, रहमतां भरिया होवे, और तुहाडे जीवन च हमेशा खुशियां बनियां रहन। जरा हस के दिखाओ सारे, होर उच्ची, बस इन्ना गई, बस इसलिए जिद्दां तुसीं हस रहे हो, आ खुशियां, ये मुस्कुराहट, ये हसी तुहाडे जीवन च सदा बनी रहे। इदां ही हसदे मुस्कुरांदे रहो, खुशियां नाल रहमतां नाल तुहाडी झोली सदा भरी रहे। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता। जय